Well, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, we'll start soon. Wait for 1 minute. One more minute we will wait, and then we'll start. Okay. Okay. Yes. Okay. We have started examples. Okay. Examples. That is type 1 on algebraic fraction. On algebraic fraction. Am I correct? In that, we have seen the non-repeated fraction. For non-repeated fraction, we have seen examples. Now, example number next. What is example number next? 4. 4 or 5? 4. 4. Okay. Example number 4. एक homework ला दिला होता ना मी? Yes, sir. 4 number. 4 number homework होता ना? 5. Yes, sir. 5 number example. 5. Okay. Y is equal to. Let's consider an example which is a non-repeated case. Example of a non-repeated case. Okay. Wait a minute. Let me give the example. Let me share the screen now. Please check. Yes, it is visible. Yes, sir. Okay. Let's go for the first example. I want the case of repeated. Yes, here is the example. May 2014. May 2014 case. Y is equal to 1 upon 3x minus 2, x minus 3 bracket square. Consider this example. 1.3.7. Are you with me? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Radha. Yes, okay. Everyone have written the example now. Yes, sir. Let me go for Adam, tell me the y. Y is equal to 3x minus 2. X minus 3 square. 3 bracket square. Correct example. Yes, sir. Yes, Clearly, sir. it is a case of repeated factors. Am I correct?
कुठला फॅक्टर रिपीटेड आहे याच्यामध्ये? कुठला फॅक्टर रिपीटेड आहे? X minus 3. x minus 3 चा स्क्वेअर मीन्स व्हॉट? x minus 3 इंटू x minus 3 X झाला का? तो 2 वेळा minus आला का? 3. बरोबर आहे का? Sir. इट Yes, इज sir. रिपीटेड. फॅक्टर रिपीटेड आहे x minus 3. येते लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Okay. Now let me solve the problem now. Let y is equal to the given case. Y is equal to given function upon. It is 3x minus 2, x minus 3 into x minus 3. Clearly by observation repeated. आता दिसतं repeated. Hello? Yes, Yes, sir. sir. हा ओके. आता बघा 1 अपॉन पहिला. आता पहिल्यांदा प्रॉपर आहे का इम्प्रॉपर आहे? Proper. प्रॉपर. n ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. 0. d ची व्हॅल्यू 3. 3. 3. करेक्ट. प्रॉपर. Therefore a upon first factor 3x minus plus b upon the second factor 2. x minus 3. plus c upon काय लिहायचं इथे? x minus 3. ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे विसरायचं नाही. स्क्वेअर असेल 2 वेळा असला तर दुसऱ्यांदा स्क्वेअर येईल. जर हा x minus 3 3 वेळा असला असता इथं काय आलं असतं? d upon x minus 3 चा क्यूब. जर ते क्यूब असला असतं तर. येतं का लक्षात? बघा येतं का लक्षात? तुम्हाला Yes, 2 sir. वेळा रिपीटेडची केसेस आहे, त्यामुळे आपण तिथपर्यंतच घेतो. ठीक आहे. नाव द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन कशी फॉर्म होईल बघा, हे खूप महत्वाचं आहे. हे समजतं का बघा. अपॉन 3x minus 2 x minus 3 into x minus 3 which is equal to a into कसं येतं आपण x minus 3 into x minus 3 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस b into हॅलो 3x minus 2 x minus 3 स्क्वेअर c into काय येणार इक्वेशन? 3x minus 2. 3x minus 2 into x minus 3. डिवायडेड बाय एलसीएम घेतला तर काय येतं बघा 3x minus 2 x minus 3 x minus 3 चा स्क्वेअर. आता जर तुम्ही दोन्ही ऑब्झर्व केलं बघा, तिथं अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये डिनॉमिनेटर कॅन्सल होत होता. आता इथं कॅन्सल होतोय का डिनॉमिनेटर? ऑब्झर्व द डिनॉमिनेटर. No, Whether sir. it possible to cancel both the sides? हा 3x minus 2 ला 3x minus 2 गेला इथं. Yes, sir. x minus 3 ला हा x minus 3 स्क्वेअर गेला इथं. ऍडिशनल काय राहतोय? X minus 3 bracket square. फक्त x minus 3 राहतोय. X minus 3. ओनली x minus 3 रिमेन्स. येतं का लक्षात? मग हा x minus 3 इथून कॅन्सल करण्यासाठी न्यूमरेटरच्या प्रत्येक टर्म मध्ये x minus 3 आहे. न्यूमरेटर मध्ये प्रत्येक टर्म मध्ये x minus 3 आहे. तो कॉमन घ्या आणि तो Common. कॅन्सल करा. येतं का लक्षात? बघा मी x minus 3 कॉमन घेतो. इथं बघा मी काय करतोय, x minus 3 कॉमन घेतलं. ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं? a इंटू x minus 3 स्क्वेअर प्लस Square. b इंटू 3x minus 2 x minus 3. येतं का लक्षात? बघा हो सर. ठीक आहे. प्लस c इंटू 3x minus 2 ओनली, x minus 3 बाहेर गेला, डिवायडेड बाय x minus 3. डिवायडेड बाय. आता बघा आता कॅन्सलेशन होते का बघा 3x minus 2 x minus 3 x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ऑब्झर्व करा, हा x minus 3 इथला x minus 3 गेला, इकडचा हा 3x minus 2 इकडचा हा 3x minus 2 आणि हा x minus 3 दोन वेळा आणि हे 2 वेळा x minus 3. गेटिंग? झालं का Yes, सगळं sir. कॅन्सल? हो सर. वी विल गेट द इक्वेशन ऍज. तुमचा न्यूमरेटर किती आहे इकडं? 1. 1 इज इक्वल टू काय राहिलं? a इंटू 3x minus 2 x minus 3 प्लस b इंटू सॉरी
काय राहतो इकडे x मायनस 3 स्क्वेअर. Yes, sir. A into x minus 3. ओके x minus 3 bracket square plus b into 3x minus 2 x minus 3 plus c into yes 3x minus 2. काय राहतं 3x minus 2. 3x minus 2. Okay, this is our equation number 1. This is our equation number 1 and this is our equation number. आलं का लक्षात बघा. अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये याच्या एक्झाम्पल मध्ये काय करायचं फक्त जो रिपीटेड फॅक्टर आहे x मायनस 3 प्रत्येक टर्म मध्ये एक कॅन्सल करायचा. इथून एक कॅन्सल केला, इथून हा एक कॅन्सल केला आणि इथून हा एक कॅन्सल केला. c इंटू 3x मायनस 2 हा b आणि हा a x मायनस 3 स्क्वेअर जो इकडे शिल्लक राहतो. येते का बघा. अशी अरेंजमेंट करून त्याची इक्वेशन 1 तयार करायची आहे. लक्षात येते का सर्वांना बघा. जे इक्वेशन 1 यायचं अगोदर त्यातनं फक्त जो रिपीटेड फॅक्टर आहे तो एक कमी करा तेवढंच आहे फक्त. ओके हे कोण आहे? हा ओके. एक कॉल होता एचओडी चा म्हणून घ्यावं लागेल. ठीक आहे. लक्षात आता बघा ही इक्वेशन आली. आता फक्त व्हॅल्यूज मिळवायच्या. नाव फर्स्ट पुट एक व्हॅल्यू जर तुम्ही x इज इक्वल टू 3 पुटअप केलं पुट x इज इक्वल टू 3 हा ब्रॅकेट 0 होईल आणि आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळेल c ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू कशाची व्हॅल्यू x मायनस 3 0 होणार म्हणजे ही टर्म पण 0 होईल आणि ही टर्म पण 0 होईल. एक्झिस्ट काय होणार फक्त c इंटू 3 इंटू 3 मायनस 2 करेक्ट आहे का बघा. 1 इज इक्वल टू 3 9 minus 2 yes what is the value 1/7. c is equal to 1/7 आली का व्हॅल्यू सर्वांची. येते का व्हॅल्यू. येस सर. हा आता नेक्स्ट सेकंड व्हॅल्यू बघूया. काय पुटअप करूया तिथे आता पुट सेकंड ब्रॅकेट कुठला हा ब्रॅकेट 0 करायचा कुठल्या व्हॅल्यू 0 होतो यस 2/3. सर आवाज नाही. put x is equal to 2/3 in equation 1 sorry 1 sir.
हा, इक्वेशन 1 मध्ये ठेवलंय कसं येणार ते बघा. कुठला कुठला ब्रॅकेट 0 होणार, कुठल्या कुठल्या टर्म 0 होणार, हा ब्रॅकेट 0 होणार आणि इथला ब्रॅकेट 0 होणार. म्हणजे व्हॅल्यू कशाची मिळेल आपल्याला. A ची. हा येस, गुड, समजतंय, गुड गुड. ब्रॅकेट स्क्वेअर, ओके, which is equal to 1 a 2/3 - 3 किती येणार हे. 2 - 9 upon 2 चा स्क्वेअर. येस, -7/2 1/2. चा स्क्वेअर. म्हणजे a ची व्हॅल्यू किती येणार आहे बघा. a इज इक्वल टू, एम आय करेक्ट. सर अपॉन 3. सर अपॉन 3 येते 2 केले. 1/3 सर. हा two हा, केले. ओके ओके, वेट वेट. सर 4 अपॉन. Nine divided by 49. बरोबर का. 9/49 a इज इक्वल टू, करेक्ट आहे. यस सर. Yes sir. येस सर. नेक्स्ट आता जाऊया पुढच्या व्हॅल्यूला, तिसरी. आता इथे तिसरा कुठलीच व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू मिळणार नाही तुम्हाला. 3 पुटअप केलं की c मिळाला आणि 2/3 पुटअप केलं की a मिळाला. मग b राहिला. आता b मिळवण्यासाठी x ची कुठली पण व्हॅल्यू पुटअप करा. पुट x इज इक्वल टू, तुम्हाला जी पुटअप करायची करा, फक्त या दोन व्हॅल्यू सोडून पुटअप करायचं. 3 आणि 2/3 ला सोडून कुठलीही व्हॅल्यू पुटअप करा. 1 sir. 1 0 पुटअप केलं तर काय फरक पडतंय का नको. चालतंय sir. 0 बरं पडेल ना, कॅल्क्युलेशन सोपं जात नाही. 1 सर. Yes sir. 0 sir. 1 पुटअप केलं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल दुसरं. 1 पण. x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ओके, काय तर बघा 1 काय काय पुटअप करायचं. 1 पुटअप करायचा, c इज इक्वल टू 1/7 अँड a इज इक्वल टू 9/49 sir. 9/49. या तिन्ही व्हॅल्यू पुटअप करायचं इक्वेशन मध्ये. काय येतं बघा. a इथे a ची व्हॅल्यू 9/49 1 - 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस b as it is 3 × 1 - 2 पहिला ब्रॅकेट, सेकंड ब्रॅकेट 1 - 3 प्लस c ची व्हॅल्यू किती आली आहे 1/7 इंटू 3 × 1 - 2 ब्रॅकेट क्लोज. आलं का लक्षात बघा. सगळ्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पुटअप केल्या. काय काय पुटअप केलं. x1 c 1/7 a1 9/49. जस्ट सिम्प्लिफाय नाउ. 1 इज इक्वल टू हे 9/49 as it is 1 - 3 - 2 चा स्क्वेअर 4. 4 प्लस b इंटू 3 - 2 1 1 - 3 -2. -2 प्लस 1/7 हे काय 3 - 2 1. 1 is equal to 1 9 4 36/49 प्लस इकडचा आला 1/7 प्लस हे किती येतं 2 × दिस वन -2. -2b. करेक्ट आहे. मला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे. b ची व्हॅल्यू पाहिजे. शिफ्ट दॅट b ऑन LHS. याला इकडे घ्या आणि 1 इकडे घ्या. तो घेतल्यानंतर होणार 2b इज इक्वल टू 36/49 प्लस 1/7 -1. करेक्ट आहे का. हा 1 इकडे आला, हा 2b इकडे आला. बरोबर आहे का माझं. येस सर. येस, ओके. आता याला सिम्प्लिफाय करून बघा. 2b इज इक्वल टू याचा एलसीएम इथं 7 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल ना. इथं 49 वरती 49. ओके, 36 प्लस 7 -49 अपॉन 49 किती येतं बघा बरं न्यूमरेटर. 36 + 7 किती आला 43. 43 - 49 येस -7. -6. हा -6. -6/49. 49. 2 3s are 6 implies b is equal to b is equal to फॅक्टर कॅन्सल होईल. इथे होणार 3/49. 49. करेक्ट आहे. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ b. आलं का लक्षात. एकदा एबीसी च्या व्हॅल्यू आल्या की पुढची तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता.
कसं सॉल्व्ह करायचंय? पहिल्या दोन ब्रॅकेटच्या दोन व्हॅल्यू, त्याच्यावरून एक ए येणार, एक सी येणार. बी ची व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी x ची कुठली पण व्हॅल्यू पुटअप करा. इथं चुकीचं काय केलं आपण? वी हॅव पुट द व्हॅल्यू ऑफ 0, x इज इक्वल टू 1. वी हॅव मेड द सबस्टिट्यूशन. We have to make the substitution as 0. That will be more appropriate and it helps for the calculation. Okay. शक्यतो 0 पुटअप करायचं. 1 असेल तर 1 पण चालेल, पण ते कॅल्क्युलेशन करावं लागतं जास्त. 0 ने लगेच कॅन्सल होतो ना, म्हणून शक्यतो 0 पुटअप करायचं. ठीक आहे, पुढे जाऊया. आले व्हॅल्यू. नाव इक्वेशन कुठली म्हणायची आता? 1 नाही, इक्वेशन स्टार बिकम्स काय येतं बघा बरं. दॅट इज 1/, काय येतो? 3x minus 2 x minus चा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए ची व्हॅल्यू किती आली आपली? व्हॅल्यू ऑफ ए 9/49. 9/49. अपॉन 3x minus 2 प्लस बी ची व्हॅल्यू Minus -3/49. -3/49. x minus 1 आणि हा 1/7. ओके. हे आलं. सर आता याला हे म्हणजे काय? आपलं one गिवन y आहे. y इज Sir. इक्वल टू x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. तुम्ही x minus 1 लिहिलं. x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर केलं नो की? सर, नो LHS. Yes. 9/49 it is 3x minus 2 प्लस काय येणार येतं? 1/7 x minus 3. महेश, you want to say something? x minus 3 आलं का? हा y इज इक्वल टू, याची व्हॅल्यू y आहे आणि इकडे फक्त रिअरेंज केलं. पॉझिटिव्ह अगोदर घेतला, निगेटिव्ह नंतर. वी नो दॅट. आता इथं बघा, हा 2 आलाय, म्हणजे कुठला रिझल्ट यूज करायचा? आवर ओरिजिनल रिझल्ट. y इज इक्वल टू 1/ax plus b raised to m. What is the value? -1 raised to n. m plus n minus 1 factorial a raised to n divided by. Yes, किती येत आहे? Ax plus b b raised to m plus m n plus n into. m minus 1 factorial. ओके. या दोन्हीला तुम्हाला माहिती आहे, हे 1 चा रिझल्ट आपल्याकडे, तो तुम्ही डायरेक्ट यूज करा. पण इथं मात्र यांची व्हॅल्यू एक्झिस्ट होतीये. व्हॉट इज दॅट वन? 2. त्याच्यामुळं हे कंपॅरिझन करावं लागतं. आता इथं पहिल्यासाठी बघा, इथं m इज इक्वल टू 1 आहे. a ची व्हॅल्यू किती आहे? 3, इथं m किती आहे? 2, a ची व्हॅल्यू. 1, इथं m किती आहे? 1, a ची व्हॅल्यू 1. 1. ओके. 3 वेळा यूज करा, दॅट विल बी yn. देअरफॉर yn इज इक्वल टू फर्स्ट 9/49 -1 raised to n. आता m ची व्हॅल्यू इथं जर 1 ठेवली, 1 + 1 - 1 गेला, काय राहतं फक्त? n फॅक्टोरियल. a ची व्हॅल्यू किती आहे? 3 raised to n अपॉन 3x minus 2 raised to हे किती आहे? m plus n, that is n plus 1. Getting? Plus 1/7 -1 raised to n. आता इथे जेव्हा तुम्ही m2 पुटअप करणार आहे, जेव्हा तुम्ही इथे m2 ठेवणार आहे, तर हे कसं येतं? 2 - 1. 2 - 1 म्हणजे 1. +1 n plus 1 factorial upon what is that bracket? x minus 3 raised to n plus 2. ओके. आणि इथं काय? m - 1 म्हणजे 1 factorial. 1 factorial is 1. 3/49 हे उरलेलं सगळं ऍज इट इज येतं. चेंज फक्त कुठे होतो? जिथं स्क्वेअरचं लिहितो ना आपण, स्क्वेअरच्या वेळेस येतं n plus 1 फॅक्टोरियल आणि खाली येतं n plus 2. येतं का बघा? अगोदरचं जर कंपॅरेटिव्ह एक्झाम्पल बघितलं, सगळीकडे n फॅक्टोरियल येतं डिग्री असताना. आता डिग्री 1 नी वाढली म्हटल्यानंतर इथं काय येणार? n plus 1 फॅक्टोरियल. इथं पॉवरला किती? n plus 1 आहे. मग फायनली किती येणार लास्टला? 1 नी वाढलंय म्हटल्यानंतर n plus 2. This is our answer. Getting? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
कम्प्लीट करा आता लवकर, फास्ट कम्प्लीट करा. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. रिपीटेड आणि नॉन रिपीटेड मध्ये काय येतं, फक्त जो रिपीटेड फॅक्टर आहे x-3 तो प्रत्येक टर्म्स मधून एक एकदा कमी करायचा. दॅट विल बी अवर इक्वेशन 1. इथून एक x-3 काढला, इथून एक x-3 काढला आणि इथून एक x-3 काढला. डायरेक्ट इक्वेशन मिळते तुम्हाला. यू विल गेट द डायरेक्ट इक्वेशन. 1 इज इक्वल टू द इक्वेशन. ओके, मी फक्त पहिलं एक्झाम्पल आहे म्हणून समजावून सांगितलं. फर्स्ट पेज कंप्लीटेड. Yes, sir. I will go for now second page. हा, सेकंड पेज व्यवस्थित कंप्लीट करा. कंप्लीट केलं. येते का? Yes, sir. आणि इथलं जे कॅल्क्युलेशन आहे ना, हे दिसतंय बघा इथं. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही कॅल्क्युलेटर करू शकता बरं का. मी त्याचे 7 ने वगैरे मल्टिप्लाय केलं इथं. हे बघा इथं. हे तुम्ही कॅल्क्युलेटर वरती करू शकताय, नो इश्यू. तुम्ही असं जसं ह्याला फक्त कॅल्क्युलेटर वरती टाकताना असं टाकायचं. हॅलो, येते का लक्षात? बघा इथं जे दिसतंय हे जे आहे असं टाईप करायचं कॅल्क्युलेटर वरती. 36/49 प्लस 1/7 मायनस 1 इज इक्वल टू दाबलं की तुम्हाला डायरेक्ट ते इथपर्यंत घेऊन जाईल -6/49 आणि याला 2 ने डिवाइड करायचंय. द आन्सर डिवायडेड बाय 2 म्हणलं आणि शिफ्ट ABC प्रेस केलं, शिफ्ट A/B/C प्रेस केलं की तुम्हाला हा नंबर मिळतो -3/49. ज्याला कोणाला कॅल्क्युलेशन करायला प्रॉब्लेम येत असेल त्यांच्यासाठी सांगितलं मी हे. लक्षात येते का? Yes, sir. हा, ज्याला कॅल्क्युलेशन करता येते तिकडे जायची गरज नाहीये, पण ज्याला कॅल्क्युलेशन येत नाही त्यांनी तिकडे कॅल्क्युलेटरचा यूज केलेलं चांगलं. पेज कम्प्लीट झालं हे. Yes, sir. हा, नेक्स्ट लास्ट दिस वन.
कम्प्लीट झालं सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. हा, पुढचं एक्झाम्पल. नेक्स्ट. ठीक आहे. Wait. 1 minute. हा, कन्सिडर एक्झाम्पल. इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आलीच नाही याची. I will write the problem. No issue. Next problem. 6. Y is equal to, yes, 1 upon 2x minus 1, x minus 1 bracket square. Start this problem. Yes. लिहून घेतला सर्वांनी प्रॉब्लेम? Yes. Yes, sir. सॉल्व करताय का करू देत? करतो. Y is equal to, मी फक्त हिंटच्या स्टेप्स लिहितो इथे. इक्वेशन 1 रिपीटेड कुठला आहे हा? X minus. n is equal to 0, d is equal to 3, proper. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. मग ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर इथं येणार बघा, 1 upon 2x minus 1 into x minus 1 square is equal to a upon the first factor 2x x minus 1 plus b upon x minus 1 plus c upon x minus 1 whole bracket Minus square. 1 square. This is equation star. इक्वेशन 1 कशी येणार मी सांगितलं, 1 is equal to a into या दोन फॅक्टर मधला काय कमी करायचं आपल्याला? X minus 1. X minus X 1. minus 1. एक x minus 1 कमी केला म्हणजे x minus 1 स्क्वेअर प्लस b into 2x minus 1 into x minus 1 चा स्क्वेअर म्हणजे काय येणार? ओनली x minus 1 एक कमी केला प्लस c into 2x minus 1 into दिस ब्रॅकेट, तो ब्रॅकेट परत कमी केला. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बरोबर का बघा माझं? Am I correct? Yes, sir. हा, असं इन शॉर्ट लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करायचा. येतं ते सोपं जातं खूप. नाव ट्राय टू गेट द व्हॅल्यूज नाव. पुट पहिला येणार x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. 1 पुटअप केल्यानंतर बघा मला वाटतंय c ची व्हॅल्यू मिळेल. येस, c इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1. Therefore 1 is equal to c, 2 minus 1 आला 1. Therefore c is equal to किती येते व्हॅल्यू c ची? 1. 1. बरोबर आहे. नेक्स्ट पुट सेकंड व्हॅल्यू साठी काय करावं लागेल? x इज इक्वल टू 1/2. येस 1/2 इन इक्वेशन 1. किती येते बघा बरं? 1 इज इक्वल टू कुठला ब्रॅकेट? आता कशाची व्हॅल्यू मिळणार मला? फक्त a ची. a इंटू 1/2 मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. a 1/2 म्हणजे आला 2 minus 1 म्हणजे मायनस 1/2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. Therefore a is equal to 4, sir. 4. 4.
बरोबर आहे. किती येणार आन्सर? 4. येस. येते का लक्षात? बघा, समजते का सर्वांना? ते मगाशी नाही तर कसं होतं, काही काही मुलांना जास्त लिहिले म्हणजे अवघड आहे असं वाटते. ते पहिलं एक्झाम्पल होतं म्हणून मी तसं व्यवस्थित सेपरेट लिहिलं होतं. इन शॉर्ट म्हणलं की लगेच संपतं हे. आता काय काय पुटअप करावं लागेल? पुट एक्स इज इक्वल टू काय पुटअप करता येतात? 0. काय तुमची मर्जी बा, काय 1 घ्यायचं? 0, 0 0. सर. 1च ठेवा चला. 0 सर. C इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 4. काही पुटअप करा, व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. तीन व्हॅल्यू पुटअप केलं, 1 इज इक्वल टू हा आला तर A 1 ची व्हॅल्यू आहे 4, 1 मायनस तर 1 1 पुटअप value करू घेतली. शकत नाही आता इथे. लक्षात हा, आहे बघा, sir. 1 आणि 1/2 ला सोडून 0 I will put 0 minus 1 चा स्क्वेअर प्लस B into 0 minus 1, 0 minus 1 plus C into it is 0 minus 1. And what is the value of C? It is 1. किती येते बघा? 1 is equal to हे व्हॅल्यू आलं 4 plus B minus 1. B is equal to -2 येते का? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट आहे का बघा व्यवस्थित? B is equal to -2. नेक्स्ट इक्वेशन स्टार बिकम्स नाउ. इकडची ऍज इट इज रिपीट करा प्रोसेस. y इज इक्वल टू a अपॉन a ची व्हॅल्यू किती आली होती आपली? 4. 4. 4 अपॉन 2x minus 1. यस. प्लस b ची व्हॅल्यू आली आहे -2. -2. अपॉन x minus 1 प्लस c ची व्हॅल्यू 1. 1. rearrange the terms again. Y is equal to 4 upon 2x minus 1 plus 1 upon x minus 1 चा square minus 2 upon x minus 1 चा. Okay. Now we know that तो रिझल्ट सारखा सारखा लिहा येत असला तरी पण त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येणार नाही. -1 raised to n m plus 1 minus 1 factorial a raised to n divided by ax plus b raised to m plus n into m minus 1 factorial. Okay. Therefore yn is equal to किती येते बघा? 4 as it is पहिला. abc च्या व्हॅल्यू कंपेअर करा. a is equal to 2, m is equal to 1, a is equal to 1, m is equal to 2, a is equal to 1 आणि m is equal to 1. Correct? 4 upon 4 into it is n factorial. It is -1 raised to n factorial. a किती आहे आपला? 2 raised to n 2x minus 1 raised to n plus 1 plus 1. इथं मात्र येणार -1 raised to n रिपीटेड फॅक्टर आहे तर n plus 1 फॅक्टोरियल एवढं चेंज. बाकीचं सगळं सेम. n plus 2 इथं पॉवर -2 -1 raised to n फॅक्टोरियल अपॉन x minus 1 raised to n plus 1. This is answer. Correct. ज्यांचं राहिले त्यांनी कॉपी करून घ्या फास्ट.
हेलो हेलो Yes, sir. हाँ प्रॉब्लेम क्या सॉल्व करला नेक्स्ट करू शकता आता x upon x plus 2 into x plus 1 everyone Yes, sir. हाँ consider the problem and solve it at the end I will up to the end I will consider it. I will take the attendance now. Let me check. Roll number 2, roll number 4. Yes, sir. 2 is in the meeting. Okay, take it. 4, roll number 4. 6, 4, 6. Roll number 13. 1, 3. 22. 22. 25. 32. 32. 34. 38. Yes, sir. 38. Are you in the meeting? Yes, sir. सर आवाज येत नाहीये. कोणाचा आवाज येत नाही हॅलो हॅलो. 43. येस सर प्रेझेंट. wait for 43. 43 once again. येस सर प्रेझेंट. Okay. 43 म्हणतोय 33 नाही हो. I'm asking to 43. Are you 43? 43. Present, sir. Present, sir. Okay, ठीक है. Okay. $50. 50. 51. Present, sir. 52. 53. 60. 64. I will call the absent numbers. Check it once. I will call the absent numbers. Check everyone. 4, 6, 13, 22, 25, 43, 50, 52, 53. Sir, 43 present. Okay. 52, 53, 60. ओके हा आता याच्या व्हॅल्यू झाल्या का ए च्या ए ची व्हॅल्यू किती आली आहे सॉल्व केलं का कुणी -2. वेट मी इक्वेशन लिहितो इथं हा ए ची व्हॅल्यू किती आली मी वाटल्यास इथं इक्वेशन अगोदर कन्सिडर करतो इथं लिहितो आणि मग म्हणजे हे करतो इक्वेशन आहे x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 चा स्क्वेअर प्लस b इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 2 यस a ची व्हॅल्यू 2/3 sir. 2/3. -2. -2. -2. -2, sir. a ची व्हॅल्यू -2 म्हणताय Yes, sir. Yes, कोण sir. म्हणतात 2/3 -2, sir. a ची व्हॅल्यू
minus put here -2 -2 plus 1 किती येतो 1 येतो -2 is answer करेक्ट आहे बघा -2 ज्यांचं कोणाचं आले त्यांच्यासाठी a is -2 करेक्ट नेक्स्ट this is star this is 1 put x is equal to -2 you will get a is equal to -2 next put x is equal to -1 minus 1. C is equal तर to c ची व्हॅल्यू बघा किती येते यस -1 minus 2. -1 sir. c is equal to -1 -1 करेक्ट लास्ट काय पुटअप करताय 0 करताय काय करताय 0. 0. 0 आणि प्लस हे 2 कंबाईनली b सेपरेट काय सावकाश कॅल्क्युलेशन करा इकडचा हा 0 झाला 2. हा a म्हणजे a किती आलाय -2 हा आला प्लस b हा येतो 2 प्लस इकडं c किती आपला -1 आहे ना -1 म्हणजे हा आला -2 -4 इकडे गेला की 4 इज इक्वल टू 2b b इज इक्वल यस -2 नाही +2 yes sir. b ची व्हॅल्यू बरोबर आहे का बघा Yes, sir. +2 b इज इक्वल टू +2 आता कोणी रिसेंटली जॉईन केलंय का 1 नंबर वाढलाय कोणी रिसेंटली जॉईन केले का हो शिंदे मॅडम शिंदे सर आहेत का ठीक आहे शिंदे सरांनी जॉईन केलं होतं ओके नाउ वी विल स्टॉप इट हिअर काय याच्यामध्ये काय शंका आहे No, sir. एक एक्झाम्पल फक्त 8वा एक्झाम्पल होमोसाठी y इज इक्वल टू x अपॉन इट इज 3x plus 2 3x plus 2 x plus 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर एवढं एक एक्झाम्पल होमोसाठी सॉल्व करा ठीक आहे कॅन आय स्टॉप हिअर Yes, sir. Yes, sir.